اس جو پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت کشیدگی چل رہی ہے، جو جنگ چل رہی ہے، اس میں صورتحال کیا ہے؟ اور پاکستان جس طرح سے کامیابیوں کے جھنڈے پہ جھنڈے گاڑتا چلا جا رہا ہے اور ناکامیاں بھارت کا مقدر بنتی چلی جا رہی ہیں، صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن تجزیہ نگار شاداب ریاض صاحب لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ شاداب صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سر، الحمدللہ پاکستان نے جواب دیا اور منہ توڑ جواب دیا، اور جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے، کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں، ہم پچھلے تقریباً کوئی 5-6 دن سے برداشت کر رہے تھے اور مسلسل برداشت کر رہے تھے بھارتی جو غنڈہ گردی ہے، بھارت کی جو جہریت ہے۔ یہ پلوامہ سے جب یہ معاملہ شروع ہوا اس وقت سے پہلے الزام لگائے گئے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے چڑیا جیسے ڈرون بھیجے گئے جن کو ہماری فورسز نے، اس کے علاوہ ہمارے شہریوں نے ایئر گنز کے ساتھ مار مار کے گرایا۔ ایک لیول ہوتا ہے برداشت کی۔ دیکھیے، اب ہم اس سٹیج پہ ہمیں انڈیا لے آیا تھا کہ اگر اب ہم جواب نہ دیتے تو ہمارے اپنے لیے مسئلہ ہوتا۔ میرے خیال میں کہ پاکستان نے جتنی برداشت دکھا سکتا تھا اس سے شاید 2 قدم آگے برداشت دکھائی، لیکن اس سے وہ جو مودی سرکار ہے وہ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید پاکستان اس قابل نہیں ہے، لیکن آج صبح جب نماز فجر کے بعد آپریشن سٹارٹ کیا گیا تو اس کے بعد یقین کریں کہ میں نے خود بھارتی میڈیا کی، بھارت کے لوگوں کی چیخیں سنی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جو پچھلے 1 ہفتے سے یہ حرکتیں کر رہے تھے، جو بدماشی کر رہے تھے، اللہ کا شکر ہے ایک بھی پاکستانی شہری کی چیخ تو کیا، آنسو تو کیا، کچھ بھی ایسی چیز سننے میں نہیں آئی کہ کوئی دیکھی ہو۔ میں ویژول دیکھ رہا تھا جہاں پر بھارتی رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، بھارتی میڈیا کے لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ دیکھیں، جب آپ کے اندر اتنا دم نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو آپ پھر غلط جواب آپ کے پنگا کیوں لیتے ہیں؟ اب یہاں پر تو میں بڑا لفظ یہ بڑا کلیئرلی کہوں گا کہ بھارت نے خود آپ مجھے مار والی بات کی ہے۔ ہم آخری وقت تک، کل صبح تک، بلکہ آج صبح تک ہم یہ کہتے رہے کہ یار نہ لڑو، لڑائی اچھی بات نہیں ہے، اور اسی چیز پر بھارت غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب پاکستان کے یہاں سے JF-17 تھنڈرز اڑے، انہوں نے بھارت میں نشانے داغے اور بھارت کی چیخیں نکلی، مودی سرکار کی چیخیں نکلی، تو انہوں نے پھر معافیاں بھی مانگنی شروع کر دی۔ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت تک جو پاکستان نے بھارت کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کیا ہے، یہ تقریباً $2 ارب سے زیادہ کا اس کا تخمین ہے۔ اور یہ یہاں میرے خیال پر میں بہت بڑا نقصان ہے بھارت کا پورا۔ جی ہاں، جی۔ اور ایک تو پیسوں کا نقصان ہے، دوسرا پھر اس جگہ پر بھارت کو آنے میں عزت کا جنازہ بھی نکل گیا سر۔ جی ہاں، بھارت کو واپس آنے میں کئی سال لگیں گے، یہ میں آپ کو بڑی چیز کر رہا ہوں۔ اور ابھی بھی یہ جنگ اگر جاری رہتی ہے تو بھارت کو اتنا نقصان ہوگا کہ وہ جو اس کی ترقی، جو اس کی معاشی سسٹم، جو اس نے اپنا سسٹم کیا ہے، وہ بالکل اس کا بیڑا غرق ہو گیا اور مزید بیڑا غرق ہوگا، اور اس کو وہاں پر دوبارہ آنے میں کئی سال لگیں گے اپنی اس پوزیشن میں دوبارہ آنے میں۔ مطلب مودی لے کے بیٹھ گیا بھارت کو۔ مودی ایک نفسیاتی مریض ہے، اور بھارتیوں کو اپنے، میں سمجھتا ہوں بھارت کے اندر بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میجورٹی جو ہے وہاں پر مودی مینٹیلٹی کی، اور میجورٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے ووٹ لے کے یہ دوسری تیسری دفعہ اگر مودی جیت گیا ہے یا اس کی BJP جیت گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اکثریت میں ہیں، باقی جو کھلے دماغ کے، کھلے ذہن کے لوگ ہیں وہ اقلیت میں ہیں۔ تو اس میں مودی نے بھارت کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا، شاید یہ اسی لیے بار بار الیکشن لڑا رہا تھا کہ ایک ہی دفعہ میں اتنا کو نقصان کر دوں اس کا بھارت کا کہ دوبارہ یہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ خود تو جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے اتنی تباہی مچا دی ہے بھارت میں، اور میں بہت خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ پاکستان نے پورا 1 ہفتہ تقریباً اجاز صاحب برداشت کیا، تمام چیزوں کو دیکھتے رہے، سر اعصابی جنگ تھی سر، یہ بھی ایک اعصابی جنگ تھی، یقین کریں ان چیزیں۔ ہاں بالکل، انٹرنیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل جو ممالک ہیں، دیگر ممالک ہیں، وہ ان کو آگاہ کرتے رہے۔ ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے وزیر دفاع، ہمارے نائب وزیر اعظم، کون سا ایسا بندہ نہیں ہے جو رابطے میں نہیں تھا، پوری دنیا کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ بھارت کر رہا ہے، ہم اس کو جواب دیں گے، ہم اس کو جواب پھر دیں گے۔ اور پھر جب جواب دیا تو پھر وہ بھارت جو ہے وہ پریشان ہو گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، دوسرا یہ دیکھیں کہ پاکستان کے حوالے سے اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی آئی ٹی کے اندر بھارت بہت آگے ہے، جی بڑی ترقی، ساری بھارت کی ترقی،
सारी भारत की जो आईटी के अंदर महारत है वो, अब मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता, वो उन्होंने तबाह करके रख दी है साइबर हमला करके भारत पे। इस वक्त जो वजीर आजम उनका है भारत का, जो मोदी, नरेंद्र मोदी, उसकी वेबसाइट को समेत दीगर कई वेबसाइट्स हैं जिनको हैक किया गया। सर हमारी साइबर टीम, मैं तो कहता हूँ वो भी साइबर फौज ही हुई है, ऐसे लगता है जैसे हमारी फौज का ही एक विंग है। देखिए ये अब ये है, ये हकीकत है, ये जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो मामला चल रहे हैं, जो अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जो आगे फ्यूचर में हमारे पास आ रहा है, इसमें तो साइबर के हवाले से, साइबर सिक्योरिटीज के हवाले से ये तो अहम चीज यही रह जाएगी। तो वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल हमारा एक पूरा विंग इसके अंदर जो है वो कर रहे हैं। हालांकि अभी हम आउटसोर्स से जो हमारे पाकिस्तानी महारत रखने वाले जो लोग हैं, इनकी हेल्प से एक सिस्टम को हम चला रहे हैं, और इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि जो भारत आईटी करता फिरता था, आज सारी आईटी उनकी जो है ना वो कच्ची ईंट साबित हुई है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो कच्ची ईंट साबित हुई है। और फिर जो हमारे जी जेएफ थंडर थे, अब ये उड़े, इसकी एक वीडियो भी जारी की गई है, जिन्होंने S-400 भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी नुकसान पहुंचाया। जी सर अभी दिखाई हमने भी। हाँ जी बिल्कुल, तो नुकसान पहुंचाया, हम तो बर्दाश्त कर रहे थे। यकीन करें, अब तो बैनुल अक़वामी मुमालिक जितनी भी पूरी दुनिया है, उसको एक बात बड़ी क्लियरली पता होगी कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमजोर मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसी बात नहीं है। अब तो पाकिस्तान की अफवाज में दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बन गई, शामिल नहीं उनमें, ताकतवर तरीन फौज बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और भारत में जो है ना, मोदी सरकार ने गलत जगह पे पंगा ले लिया है। अब वो उसकी जो रही सही साथ जो छोटे मोटे कुछ मुमालिक जो बेचारे उससे डरते थे भारत से, उन्होंने उसको भी वो मतलब उसका उनके अंदर से भी खौफ निकल जाएगा। जहर निकल गया, सांप के का डंक निकल गया सर अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपने पंगा लिया यार, आप देखो, आप पंगा लेते वक्त सोचो कि आप किसके साथ आप ये बात करने जा रहे हो, किसके साथ आप वो कर रहे हो। और मैं फिर वही जासा बात करूंगा कि पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, अफवाज पाकिस्तान ने, फिजाइया ने जितनी बर्दाश्त का मुजाहिरा किया है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बर्दाश्त कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं कर सकता। और फिर अब जवाब देने की जब बारी आई, तो फिर उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि चीखें जो हैं वो आप इस वक्त कोई भी भारतीय मीडिया खोल के देख ले, उनकी चीखें निकलती है। ये कल उनका जो मीडिया लगा था कि जी वो तहाड़ जेल भर दी। सर वो आपने प्रोग्राम किया था कल, आपने कल प्रोग्राम किया था, उसमें आपने बताया था कि जेल भी भर गई और समंदर भी उन्होंने यहाँ से ढूंढ निकाला था। जी हाँ, वो बड़ी मजेदार। वो जो उन्होंने लाहौर में समुद्र ढूंढा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी लाहौर के समुद्र में उनका बेड़ा हमने गर्क कर दिया है। और अगर ये अभी भी बाजना है, अभी भी बहादी है इसी समंदर में जी, अगर अभी भी भारतीय अपनी इस जारियत से बाजना है, वैसे तो मेरी इत्तलात के मुताबिक माफिया मांग रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर वो सर मांग रही है, सर उनकी जो कर्नल सोफिया है, ठीक है, जो तर्जुमान है भारतीय फौज की, वो आई है बाकायदा मीडिया पे बैठ के, हमने उसको ब्रेक भी किया और चलाया भी, उसका शॉर्ट भी सुनाया। वो कहती है कि बस अब हमें पाकिस्तान और ना मारे, हमारा बहुत नुकसान हो गया, हम मजीद नहीं लड़ सकते। मतलब ये एतराफ़ शिकस्ती है सर, सीधा सीधा। बिल्कुल यही है ना। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि मुझे इस बात पे गुस्सा भी आता है, मुझे इस बात पे हंसी भी आती है कि यार जब हम आपको कह रहे हैं, जब हम लोग कह रहे हैं कि यार ना ही लड़ना, जंग नहीं करनी, नुकसान होगा दोनों मुमालिक का, ऐसे नहीं करना, आप समझ रहे हैं कि शायद आपके लिए। देखिए अब मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने वो जो एक आइन के अंदर जैली तरमीम करके उसके अंदर अपनी फोर्सेस भेजी हैं, अब उनको वो फोर्सेस भी वहां से निकालनी पड़ेंगी। मकबूजा कश्मीर को पुराने स्टेटस के ऊपर बहाल करना पड़ेगा। सर क्यों सर हम उसको रियासत को आज़ाद भी तो करवा सकते हैं कि आज़ाद करें उसको। चले हम नहीं लेते, ठीक है ना, भारत के पास भी हमारे उसको आज़ाद रियासत का एक स्टेटस दिया जाए। सर इस टाइम हम इस पोजीशन में हैं कि नहीं है? ये तो होना ही था। अब भी जब बात देखिए, हर लड़ाई का एंड चाहे वो गली मोहल्ले की हो या ममालिक की हो, हर लड़ाई का एंड जो है वो टेबल टॉक पे और बैठ के सुलह पे होता है। बिल्कुल ठीक। अब इस सुलह के अंदर ये शर्त भी मेरे नजदीक होनी चाहिए कि ये मकबूजा कश्मीर को जो है वो आजाद रियासत का दर्जा दें और ये भारत जो है वो अपनी फोर्सेस निकाले, ये अपनी गुंडागर्दी बंद करे। ये जो राह ने पूरी दुनिया में, देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह, चाहे वो कनाडा में देखें, वहां पर हमारे जो सिख भाई हैं इनको कत्ल किया गया। फिर रात को भी जब इन्होंने अटैक किया तो
ऐसा गंदी नेचर है कि मोदी सरकार की ऐसी गंदी नेचर है कि इन्होंने वहीं से अपने सिखों पे ही अटैक करके ये तासुर देने की कोशिश की कि ये पाकिस्तान कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने सबसे पहले उसी बेस को उड़ाया जिससे वो सिखों पे हमला कर रहे थे। बिल्कुल सही। और आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, इनको पाकिस्तान के लोगों की सेफ्टी तो है ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पाकिस्तान की फोर्सेस ने सिख जो भारत के अंदर बैठे हुए हैं उनकी सेफ्टी का भी बेड़ा आज उठाया है। आज इस भारत की इस मोदी गर्दी से उन सिखों को भी हमारी पाक फौज ने बचाया है, वरना ये तो जालिम कसाई जो है मोदी, ये तो इस चीज पर तुला हुआ था, ये तो किसी भी लेवल पर जाने के लिए तैयार था। सर वो जो कनाडा में है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो इनके सिखों के रहनुमा, उन्होंने कल ऐलान जंग कर दिया था। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम भारत के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि इन्होंने मोदी ने काम, ये हरकत ये की इसकी फोर्सेस ने कि इन्होंने अपने ही सिखों पे फायर करके उनको मिसाइल मार के, और उन्हें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर रहा है। तो भाई वो पागल है, तूने नजर नहीं आ रहा। और फिर हमने जब जवाब दिया तो हमने वो एयरबेस ही उनकी वो तबाह कर दी जहां से उनके जहाज उड़ के सिखों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इसलिए मतलब हमारे सिख ब्रदर जो इंडिया में बैठे हुए हैं उनकी भी सलामती, बाकी के जो लोग हैं उनकी भी सलामती, तमाम लोगों की सलामती हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं अभी भी यही बात करता हूं कि अगर भारत मुसलसल दरअंदाजी ना करता, भारत ये जो छोटे छोटे चिड़िया जैसे वो क्या भेज रहा था, वो ड्रोन भेज रहा था जिसको हमारे शहरी गुलेलों से उड़ा रहे थे, ठीक है ना, जो हमारे शहरी गुलेलों से उड़ा रहे थे।